Namaste. Welcome to first PU electronics classes. All circuit analysis part is over, and we have studied so many laws, theorems and sub rules. We have studied Ohm's law, Thevenin's theorem, maximum power transfer theorem, superposition theorem, Kirchhoff's laws, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law, and sub rules of KCL and KVL, that is the voltage divider rule and the current divider rule. All these aspects are very much important in circuit analysis part, where these theorems are helpful. That means at each and every point of this circuit analysis, these rules will help us. Okay. So, without the knowledge of these theorems, we can't troubleshoot the circuits, that may be a linear circuit or non-linear circuits. Okay. So, the chapter has its own importance. Next, adding to that, there is the last topic in that particular chapter, that is AC principles. AC principle. We know that there are two types of signals, two types of electrical quantities. Those are DC and AC, direct current and alternating current. Now, direct current and alternating currents are differentiated by two things. One is the magnitude and another one is the direction of movement of charges. In direct current, current flows along one direction, flows in only one direction, unidirectional current. Direct current is unidirectional current, ಒಂದೇ directionally current flow ಆಗುವಂತ DC, but it has no fluctuations, voltage fluctuation or current fluctuations. Magnitude of voltage or current will not change, it remains same throughout the time. Whereas, conversely we have another quantity, that is alternating current, simply we call it as in short form AC. What is AC? In this quantity, in this electrical signal, both magnitude and the direction changes. So, AC means alternating current is the electrical signal whose magnitude changes continuously, and direction changes periodically. Is known as AC, alternating current. So, AC definition is electrical quantity whose magnitude changes continuously as well as the direction changes periodically is known as alternating quantity. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಆ ರೇಂಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಎ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ alternating
current. Okay. Next is about sinusoidal AC. Sinusoidal AC. What do you mean by sinusoidal AC? Sinusoidal andre enu? Okay. Sinusoid is the type of electrical quantity which follows, it is a type of AC. Sinusoid is, sinusoidal anta yakke bantu anta ಹೇಳಿದ್ರೆ sinusoid is a type of AC, it's a type of AC signal, okay, which follows, ಯಾಕೆ sinusoid ಅಂತ ಬಂತು, which follows sine or cosine wave, which follows sine or cosine wave. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಏನು, ಕೊಸೈನ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್, ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈನ್ ವೇವ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಎರಡು ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಸೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್. ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ, ಇದು ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆದರೆ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಕೊಸೈನ್, ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಸೈನಸಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಎ ಸಿ, ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದು ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಎ ಸಿ. ಓಕೆ, where these type of signals were obtained, ಈ ಟೈಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯು ನೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ EMI, electromagnetic induction, EMI, principle of generator. An AC generators will produce AC generators will produce sinusoidal AC voltage, sinusoidal AC. ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಜನರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ EMI, electromagnetic induction, EMI, electromagnetic ಇಂಡಕ್ಷನ್. EMI ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಎ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಓವರ್ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಇವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಡಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಎಡಿಸನ್ ಹೇಳ್ದ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಎ ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ AC transmission is preferred over DC transmission. The first reason is there is minimum energy loss in AC transmission. AC transmission ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಎ ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮಿಡ್ಲ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್. AC ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೇಕು. ವೆರೀಸ್ in DC transmission we cannot enhance the voltage without the amplifier. ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ DC ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ at that extent. Therefore transformers are preferred. AC transmission is preferred for that, minimum energy loss, and there is no change in shape.
ಎ ಸಿ ಸೈನಸಾಯ್ಡ್ ವೇವ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎ ಸಿಯ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಎ ಸಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ದರ್ಫೋರ್ energy loss is minimum, therefore AC transmission is preferred over DC transmission. Okay. Now, electric generators, AC generators are used to generate AC signal, and generator works in the principle of electromagnetic induction. According to electromagnetic induction, electricity generation, electric signal generation by rotating the coil in the uniform magnetic field. Okay, ಇದು AC generator principle. When a coil rotates, when a coil is rotated by rotated in the uniform magnetic field, the magnetic field linked with the coil changes. As a result EMF is induced. Okay, so EMF induced across the coil, across the terminals of the coil, Okay, coil ಅಂದರೆ ಏನೀಗ? ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರ್ನ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ವೈಂಡಿಂಗನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸುತ್ತಬೇಕು. ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಾಯಿಲನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು, ವಯರನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು, ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ವ, ಎರಡು ವೈರ್, ಎರಡು ಎಂಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಎರಡು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ, ವಿದೌಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎರಡು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, in the uniform magnetic field. When this coil is rotated, ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲನ್ನು ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೀಗ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, by the rotation, the effect of the rotation cuts the magnetic flux linked with the coil. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಯಿಲನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಈ ಲೈನ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ತು. ನೀವು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗಳು ಅದರಷ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲನ್ನು ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಕಾಯಿಲ್ನ ಏನು ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ absence of rotation illade, in the fixed position you will not experience any potential difference across the coil terminals, but if you rotate the coil then only we can observe an EMF across the coil terminals. That is very important. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಏನು ನಿಯರ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನಿಯರ್ ದಿ ಪೋಲ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಇದು ಏನು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದರ್ಫೋರ್ ವೆನ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ 360 degree, an AC signal is generated like this. An AC signal is generated like this. So initially coil is rotated from 0 to 90 degree, and after 90 degree the magnitude of EMF generated is maximum. And once again if you rotate the coil further through 180 degree, from 90 degree to 180 degree, field strength decreases, therefore the strength of EMF is decreased, reaches to 0. Next, after that the coil rotation is from 180 degree to 270 degree, the direction is reversed, you will get negative voltages and reaches maximum, and finally 270 to 360 degree EMF generated reaches to its original value. Okay, so this is the sort of sinusoid obtained when you rotate the coil through 360 degree. Okay, so this is positive values, so we call it as positive. So for positive cycle, half cycle, and this is negative values. Why this is negative? Negative half cycle. Negative values ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್, ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ follows the sine function. This is according to y equal to a sin theta. A is its peak value, sinusoidal, theta is angular phase angle. So if I look at the waveform,
Okay. This is Vm, I or V, and this is minus Vm, this is 0 time duration omega t. Okay. This equation is y, this equation follows y equal to a sin theta. Here y is instantaneous values of voltage, instantaneous values. So, we can write it as V voltage, and A is amplitude part, amplitude, peak amplitude, peak amplitude. So, this can be written as Vm or Im. So, here V or Im. Next, theta is phase angle, and theta can be written as omega into t. Therefore, the sort of this equation is V equal to Vm sin omega t, or I is equal to Im sin omega t, Im sin omega t, where V or I is instantaneous values of AC signal, Vm is its peak value, Vm or Im, this is voltage, peak voltage, or this is peak current, and omega equal to 2 pi into f, where omega equal to where omega is angular frequency, where f is frequency of AC signal. Okay. So, this is the equation for a sinusoidal AC signal. So, equation for a sinusoidal AC signal is y equal to or V of t equal to Vm sin omega t, Vm sin omega t. Okay. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ನಾವು some terms used in AC. First one, cycle. Cycle. What do we by cycle in an AC signal? Cycle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay. One complete set of positive and negative instantaneous values, instantaneous voltages is known as a cycle. Okay. One complete set of positive and negative instantaneous voltages is known as a cycle. ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ 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 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್, ಎರಡನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay. One cycle consists of equal and opposite positive and negative values. Negative voltages ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ voltages is known as positive half cycle. Okay, one set of only positive voltages or positive currents is known as positive half cycle, and set of negative values
is known as negative half cycle, positive half cycle and negative half cycle. Okay. If you group both positive and negative half cycle in the same cycle, you will get one full cycle, and that repeats, that format repeats. Ade instantaneous puna repeat agtade once you complete one cycle. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ 360 ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ positive and negative instantaneous voltages is known as a cycle. Second one, time period. Time period of an AC signal, T, we denote it by T. Capital T is the notation for time period. The time period of an AC signal is the time taken by the AC signal ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ by an AC signal to complete one full cycle, is known as the time period. Okay. It is denoted by T. It is denoted by capital letter T, and unit is seconds. Its unit is the time, the unit of time, seconds. Okay. The time taken by an AC signal to complete one full cycle is known as time period. It is denoted by T and its unit is seconds. Okay. And next, how do you find out the time period in this particular network? There are two possibilities. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. It has same phase ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ 0 ಡಿಗ್ರಿಯೇ, ಬಟ್ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? 2 peaks, 2 points are taken which are having same phases, and the time taken to reach these 2 points is the time period. Okay. Anyhow, this is another thing. Okay. Next, third point is frequency. Right here. Okay. Third one, frequency of AC signal. Frequency of AC signal is the reciprocal number of cycles, F, number of cycles completed, in 1 second, is known as frequency.
Number of cycles completed in 1 second is known as frequency. It is denoted by f. It is denoted by small letter f, not capital letter f, small letter f. And f can be, f is, frequency is the reciprocal of time period. Reciprocal of time period. It is the reciprocal of time period, therefore, f can be calculated by taking the reciprocal of t. F is equal to 1 by t, and its unit is hertz. If unit is hertz. Okay. Now, can you define 1 hertz now? 1 hertz is if one cycle of an AC signal is completed in 1 second, then frequency is said to be 1 hertz. Okay. If in 1 second one cycle is completed, then frequency of AC signal is said to be 1 hertz. Hertz, Hz ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ hertz ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ hertz, HERTZ, hertz. Understood? Thank you very much. The next class onwards we will see the remaining terms used in AC signal. Okay, thank you.